شاید بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جو یہ کر سکتے ہیں خوش اسلوبی سے، لیکن شاید وہ ہیٹ انجوائے کر رہے ہیں، یہ جو درمیان میں خلیج ہے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے، اس وجہ سے وہ جواب نہیں دے رہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑھے گی، بڑی خوش ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہاں نہیں میں نہیں سمجھتا یار، ایک تو تم جو ہو نا، نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ irrelevant، یہ گورنمنٹ انکمپیٹنٹ بھی تو ہے نا. یہ آنیسٹلی یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. وہ بھی بڑے ایشوز ہیں. ابھی آئی ایم ایف کا ایشو ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. جی جی وہ بھی یہاں پکڑا ہوا ہے آئی ایم ایف نے آپ کو. کبھی شہباز صاحب ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوپر سے یہ غزہ شروع ہو گیا مسئلہ. اب ٹرکی والے بھی آئے ہیں، وچ وی ول ڈسکس کی کیا ہو رہا ہے، کہاں پاکستان کس قسم کی خطرناک سچویشن میں ہے اس وقت. آئی ڈسکس ان ڈیپتھ اس میں کیا چل رہا ہے. مطلب مسائل تو بہت سے ہیں جی، مگر ایشو یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو پوائنٹ پیپل. اب دیکھیے نا، رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے باہر جی، تو وہ تو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا. تو اس قسم کا خط جو ہے، اس کا ریجائنڈر جو ہے، وہ اسی فارمیٹ میں ہونا چاہیے نا. ہاں بالکل. اور اس کو بھی اسی قسم کی اسپریڈ آؤٹ کرنا چاہیے وائے سوشل میڈیا اینڈ ادرز، تاکہ لگے ایسے کہ یہ ایکچولی دس از the answer to all this. But it is not coming from the army chief or from the government. But it is coming indirectly from them. آپ کے خیال میں سیٹ صاحب اگر کنکلوڈ کریں، پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط، 2 خطوں کے بعد تو چلیں ہلچل نہیں مچی، لیکن تیسرے خط میں آرمی چیف نے اس طرح کا جواب دے دیا. اب یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ خان لگا رہے گا اور خط آئیں گے اور باقی خط لوگوں آئیں کو گے، بھیجیں گے. اسٹیٹمنٹس آئیں گی، اسی قسم کی چیزیں چلیں گی. چلے گی. اور رانا ثناء اللہ کا وہ کامیاب ہو رہا ہے نا. ہم سارے بندے ڈسکس کر رہے ہیں. جی، جس کو پتہ بھی نہیں تھا اس کو پتہ چل گیا کہ خط آ رہے ہیں، خط جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا پوائنٹ آیا اس کے اندر؟ کوئی ان کے پاس نئے پوائنٹس نہیں ہیں. وہ وہی پوائنٹس ہیں، کبھی ادھر سے آتے ہیں کبھی ادھر سے آتے ہیں کبھی ادھر سے آتے ہیں. جی، مگر وہ مختلف پلیٹ فارمز کو ایڈریس کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف والے آئے ہوئے ہیں. ہاں، اور ڈوسیئر دے دیا ان کو، خط دے ڈوسیئر بنا دیا. کے دیا. تو ڈوسیئر یہ خط از دا سمری آف دا ڈوسیئر. ہاں یہ 3 خط جو گئے نا، جی جی، اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں نا وہ ڈوسیئر سے نکال کے انہوں نے انڈیویجولی کرنے شروع کر دیے، بیچنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. یہ ڈیلیگیشن سٹی صاحب آپ کے پاس چڑیا کی کیا خبر ہے اس موقع پر یہاں آنا، اور سب سے بڑھ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر لینا؟ سب کی انگلیاں اٹھ چکی ہیں، سب حیران ہیں. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی ڈسپلن کے لیے ضروری تھی ملاقات، کچھ ٹیکس میٹرز تھے، کچھ کانٹریکٹ میٹرز تھے، اس کے لیے یہ ملاقات ہوئی. انسائٹ عائشہ میں ایک بات بتاؤں تمہیں، اگر آپ کسی قسم کی ریفارم کریں گے نا اس ملک میں، جی، کوئی بھی ریفارم ہے، ریفارم کا مطلب ہے اسٹیٹس کو چینج کرنا. اچھا، جب آپ اسٹیٹس کو چینج کرتے ہیں تو ویسٹڈ انٹرسٹ جن کا فائدہ ہے اسٹیٹس کو میں، وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں گورنمنٹ تو ان کی بات نہیں سنتی، تو وہ چلے جاتے ہیں جوڈیشری کے پاس، یا وہ ایجیٹیشن کرتے ہیں. تو یہ ان کے پاس راستے ہوتے ہیں ریفارم کو روکنے کے لیے. اچھا، یا سڑکوں پہ اسٹرائکس، یا جوڈیشری کے پاس پٹیشنز. تو کوئی بھی ریفارم اس ملک میں نہیں، کسی ملک میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر جوڈیشری آپ کے ساتھ نہ ہو. جوڈیشری سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے بیکاز جوڈیشری از اے اسٹیٹس کو انسٹیٹیوشن. جوڈیشری انقلابی چیزیں نہیں کرتی. ٹھیک، ان کے جو ٹریننگ ہی ہوتی ہے نا، وہ بالکل لکیر کے فقیر کی ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا، اور پھر وہ اپنی آزادی کو بڑا جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ واحد ملک ہے جس میں اتنے اسٹے آرڈرز مل جاتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر جو آتا ہے اس کو فوراً اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. تو ون پروسیس ویئر یو اسٹاپ ریفارم، اس کے اسٹے آرڈر لے کر اسٹیٹس کو فریز کر دیا، روک دیا. اب یہ جو ساری ریفارم ہونے جا رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کی ریفارم ہونے جا رہی ہے اینڈ سو آن، اور بھی بہت سی ریفارمز ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنی پٹیشنز پہنچ جاتی ہیں روکنے کے لیے. ایف بی آر یہ کرنا چاہ رہا ہے، روک دو. فلانا یہ کر رہا ہے، روک دو. کہاں روکیں گے؟ سیدھے جوڈیشری کے پاس. تو میں نے انفیکٹ آئی ریمبر سیئنگ سم ویئر کہ اگر کسی پرائم منسٹر نے کوئی ریفارم کرنی ہے، جی، ریفارم از اے مشکل فیصلہ، اسٹیٹس کو ہے نا اس کو توڑنا، تو وہ کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ یہ ایک تاریخ نے ہمیں جو سبق سکھایا وہ یہ کہ اگر کوئی حکومت آتی ہے 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، تو پہلے 6 ماہ کے اندر اندر جو کچھ کرنا جنا کر دیو. ڈونلڈ ٹرمپ دے معاملے تو بالکل 100% ہی از آن دی رائٹ ٹریک. یہ پہلے 3 سے 6 مہینے جب ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا، جو نئی حکومت آئی ہوئی ہوتی ہے، ووٹ لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے یا جیسے بھی آئی ہوئی، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ مشکل فیصلے کر دیں. پھر جو لوگ ہل جاتے ہیں تو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. مگر
1-1.5 साल के बाद उस जो रिफॉर्म्स किए हुए होते हैं उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जब रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो पुरानी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, रिजल्ट से अच्छे होते हैं तो उनकी तरफ तवज्जो होती है। तो जब वक्त आता है इलेक्शन का, उस वक्त तक पहले 6 माह भूल गए होते हैं, आखिरी 6 माह ये लोग याद रहते हैं। तो आखिरी 6 माह के अंदर जो कुछ आपने करना होता है, अच्छी चीज़ें वो आप कर लेते हैं। अच्छा, इसी सेम हुए कि पहले 6 माह के लिए जुडिशरी के साथ रब्ता हुकूमत का, रिफॉर्मिस्ट का बहुत ज़रूरी है। जजेस को समझाना कि ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं देयर इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो आप मेहरबानी करें इसमें रुकावट ना बने, बी फेयर। हमारा एक मैंडेट है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी पार्लियामेंट है, हम ये कानून पास कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, प्लीज़ इसको सिंपैथेटिकली आपने देखना है, इसको रोकना नहीं है। और ये जो IMF की, अब आपका सवाल का जवाब जी, ये जो IMF की डेलीगेशन आई है, सबसे बड़ा उनका भी यही प्रॉब्लम है। क्या? वो भी ये पूछते हैं कि ये जो आप करने जा रहे हैं जुडिशरी तो नहीं रोक देगी। तारीख में जब वो देखते हैं जुडिशरी का रोल, तो वो एक्चुअली हर रिफॉर्म के खिलाफ है जी। और स्पेशली वो रिफॉर्म जो कि हार्डशिप होती है। प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में क्यों नहीं हुई? हमेशा जुडिशरी ने रोक दिया, और वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होती, कभी कभी शॉर्टकट्स करने पड़ते हैं, कभी कभी क्विक फैसले करने पड़ते हैं, कभी कभी कंसेशंस देनी पड़ती है, ठीक। और वो कोई ना कोई कानून ऐसा होता है जिससे वो रुकावट बन जाती है और जुडिशरी लेके बैठ जाती है। अब जुडिशरी ने जब भी इकोनॉमिक इंटरवेंशन की है, मेरा अपना ये तज्जिया है कि मेजॉरिटी डिसीजंस जुडिशरी की हैव बीन एंटी रिफॉर्म एंड हैव बीन नेगेटिव। सबसे जो आउटस्टैंडिंग डिसीजंस हैं वो यही हैं कि स्टील मिल को नहीं प्राइवेटाइज होने दिया मुशर्रफ के ज़माने में, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। कभी आप वो जजमेंट्स पढ़े, दे आर अट्रोशियस जजमेंट्स। लगता है ऐसे इनको इकोनॉमिक्स का अलिफ बे नहीं पता, और ये बैठ के वहाँ विदाउट एबिकस क्यूरे या विदाउट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये लोग फैसले कर देते हैं। ये समझते हैं दे नो एवरीथिंग, दे डोंट। They know the law and the constitution. What they don't know is specialist subjects. They need to have specialists sitting them and informing them. तो बट वो नहीं करते। So इसलिए आई थिंक कि जुडिशरी के साथ रब्ता गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का बड़ा ज़रूरी है। रिफॉर्म इज़ टेकिंग प्लेस। IMF को भी रीअश्योरेंस देनी थी कि ये जुडिशरी हमारी रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। आप जो जो चीज़ें कह रहे हैं हम करना चाह रहे हैं, हमने कानून भी किए उसके सिलसिले, मगर अगर जुडिशरी ने हमें रोक दिया तो क्या होगा? जुडिशरी को भी उन्होंने समझाया और इधर IMF को भी कहा जाके मिल ले उनको, और इधर चीफ जस्टिस साहब को कह दिया था वो आ रहे हैं। अच्छा, अब हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं, उनको तसल्ली दें कि जुडिशरी विल बी ऑन बोर्ड द रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल, वो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अच्छा। इसीलिए जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने जो बात कही है कि हमने IMF आई है यहाँ गवर्नेंस इश्यूज, करप्शन इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, और वो सारे के सारे तल्लक है उसका गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के साथ जी, अकाउंटबिलिटी भी सारा कुछ है। तो ये आई थिंक गवर्नमेंट ने तो एश्योरेंसेस दिए हैं कि आप जो कह रहे हैं हम करने जा रहे हैं, कानून भी बन रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, मगर जुडिशरी ने भी तो एश्योरेंस देनी है ना कि हम रुकावट नहीं बनेंगे। सो आई थिंक दैट वाज व्हाई द प्राइम मिनिस्टर ने लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि आप अगर आप इजाज़त दें तो ये आप इनको मिल लें, ये भी कुछ सीखना चाहते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं ठीक, वो उसमें रुकावट तो नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे जो कि शायद आपके जहन में हो। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने भी मेरा ख्याल है जो ब्रीफिंग दी है और IMF को, उन्होंने भी इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया है कि जुडिशरी विल सपोर्ट द रिफॉर्म प्रोसेस, वी विल नॉट डिरेल इट। ठीक है, लेकिन इसे खुद मुख्तारी के खिलाफ क्यों करार दिया जा रहा है कि अदलिया इतनी आज़ाद हो गई है कि IMF से खुद मिल रही है? अदलिया ने नहीं मिलना था, प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिक्वेस्ट की, फाइनेंस डिवीजन ने ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि IMF डेलीगेशन आई हुई है, अगर आप चाहें तो आप मिल लें। ख्वाजा आसिफ का बयान है कि हमने नहीं कहा, हमने तो पूछा है कि आप मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे। अनऑफिशियली कन्वे कर दिया होगा ना वायद अटॉर्नी जनरल वगैरह कि जी वो आए ने वो एश्योरेंस मंगते हैं कि तुम गड़बड़ तो नहीं करोगे, जरा थोड़ा जा चाय शा पिला दो। अच्छा, तो इन्होंने सोचा व्हाई नॉट। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छा हुआ ये, आई टोटली अप्रूव ऑफ इट कि ये जिस तरीके से इसको हैंडल किया है। IMF भी बड़ी खुश है, उन्होंने भी कोई नाजायज बात नहीं की, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा ब्यूटीफुली हैंडल किया है, अपनी आज़ादी भी रखी, ऑटोनॉमी भी रखी और सही किस्म की ब्रीफिंग भी कर दी, जिसका वो बेसिक जो है अम्ब्रेला जो है उसके नीचे बैठ के गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सारा उन्होंने वो जो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा था उन्होंने उसको लपेट के सही कर दिया। लेकिन इसका वजन PTI के पलड़े में यूँ गया कि PTI से ये बयानियाँ दे रही है कि किसी केस के सिलसिले में और स्पेशली जो जुडिशरी के साथ हो रहा है इस वक्त आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, उसके लिए IMF वफ़द जाके मिलना है। और
IMF is not interested किसी मुकदमे में नहीं है in the internal politics of the judiciary. IMF is only interested कि जो रिफॉर्म है इसको डिरेल ना किया जाए, जुडिशरी इसको डिरेल ना करे, इसको सपोर्ट करे. अच्छा, दैट्स इट, नथिंग मोर. ओके, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा है कि किसी मुकदमे के लिए IMF वफ्त नहीं गया. आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज फ्लोर पे ये एक्सप्लेन किया है कि किसी मुकदमे के लिए नहीं मिले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. इश्यू सबके लिए यही है. देखिए ना, प्राइवेटाइजेशन एक चीज़ की होती है जी, 50-20 हज़ार बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाता है, जो नए आते हैं वो निकाल देते हैं. दूसरी होता है ना प्राइवेटाइजेशन में, डाउनसाइजिंग होती है. यूनियन फिर एहतजाज करती है, यूनियन सीधे कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं. PIA के साथ यही तो हुआ जब इसहाक डार साहब के दौर में, MCP के साथ हुआ था, बड़े लोगों के साथ हुआ. इसीलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, कोई ना कोई टांग अड़ा देता है, जुडिशरी रोक देती. ठीक, अच्छा, तो ये आई थिंक IMF वांट्स टू बी अश्योर्ड कि जुडिशरी विल नॉट एक्ट irresponsibly, quote unquote. Okay. That's all. ठीक है, that's all.